بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا 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 بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ نام محمد جس طرح ہے رب کو نبی کے پیارا، نام علی بھی اس طرح ہے رب کے نبی کو پیارا، نقطہ نہیں نقطہ نہیں دونوں پر کوئی، دونوں ہیں انمول۔ مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ خیبر و خندق بدر و احد یہ سب ہیں علی کے تحفے، کس نے سرے میدان دیے ہیں بھاگ بھاگ کر دھوکے، پڑھ تو ذرا پڑھ تو ذرا تاریخ کھول کے، کھل جائے گی پول۔ مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ ہم ہیں در حیدر کے گداگر، جو بھی چاہا پایا ہے، خودداری ہے اپنا وتیرا، ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے کاسا۔ مسلمانان عالم کو اور بالخصوص شیعیان حیدر کرار کو آج کا یہ عظیم الشان روز عید سعید، جسے ہم اور آپ عید اکبر کے نام سے جانتے ہیں، میں اپنی طرف سے اور بانی جشن برادرم جاوید بھائی، برادرم منا بھائی، جاوید بھائی، سلیم بھائی اور تمام اراکین جشن کی طرف سے بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مبارکباد کا صحیح حقدار وہ ہے جو وارث جشن ہے، جو ساکن غیبت ہے، جو پس پردہ غیب رہ کر ہماری ہر حرکات و سکنات کو دیکھتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ہر اچھے عمل پر ہمیں دعاؤں سے نوازتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ تمام حضرات مل جل کر بلند ترین نعرہ صلوات کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام، جس نے کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کو خلق کیا، مگر اس نے اپنی کسی تخلیق پر نہ افتخار کیا نہ اعتبار کیا، لیکن جب اس نے بشریت کے سر پہ تاج افضلیت رکھا تو اس نے فخر کیا اور اس نے افتخار کیا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی بندگی کا حق ادا کرنے والی خلقت ہے تو وہ صرف اور صرف
انسان ہیں اور انسانوں میں بھی سب خلقت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان میں جو مسلمان ہوگا وہ بندگی کا حق ادا کرے گا، اور مسلمانوں میں بھی سب اس کے مستحق اور حقدار نہیں قرار پائیں گے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہوئے بندگی کا حق ادا کر سکیں. لہذا اس نے مسلمانوں میں بھی کچھ مومنین کا انتخاب کیا اور مومنین کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کی ولایت کو بھی تسلیم کرے، اللہ کے رسول کی ولایت کو بھی تسلیم کرے اور رسول کے ولی کی ولایت کو بھی تسلیم کریں. اسی لیے شاید رسول علیہ السلام نے جب مولا متقیان، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو اس اعلان کے ساتھ ساتھ لفظ مومن کا استعمال کر کے بتلایا کہ علی کی ولایت کے چراغ ہر دل کو منور نہیں کریں گے. جس دل میں نور ایمان پایا جائے گا وہی پر نور ہوگا، وہی جگمگائے گا، اور وہ دل صرف اور صرف مومن کا ہے. آج کا یہ عظیم الشان جشن اس بات کا عکاس ہے کہ ہم اس عزا خانے میں بیٹھ کر جشن عید غدیر اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ اور تجھ کو احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کروں. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا. چوتھا مصرع. جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. آئیے حضرات، وہ اللہ جو انتہائی مہربان ہے، انتہائی رحیم ہے، انتہائی کریم ہے، انتہائی مشفق ہے، اور اس کے رحم و کرم کا حساب یہ ہے کہ وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی نوازتا ہے. اس نے اگر آدم کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو اس نے ابلیس کو بھی نعمتوں سے محروم نہیں رکھا. اس نے نوح کو عطا کیا تو پسر نوح کو بھی محروم نہیں رکھا. اس نے ابراہیم کو دیا تو اس نے نمرود کو بھی محروم نہیں رکھا. اس نے موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا تو اس نے فرعون و حامان و شداد و حواریین عیسیٰ کو بھی محروم نہیں رکھا. اگر اس نے اپنی نعمتوں سے سرکار ختمی مرتبت کو نوازا تو اس نے ابو لہب اور ابو جہل کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں رکھا. اگر اس نے اپنی تمام تر نعمتوں اور کمالات سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سرفراز فرمایا تو علی کے دشمنوں کو بھی اس نے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں رکھا. اب یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اس کی رحمتوں کا سحاب ہر جگہ برستا ہے کہ ظرف میں کتنی وسعت ہے اور کون کتنا حاصل کر سکتا ہے. جو اللہ کا واقعی بندہ ہوگا وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتا رہے گا، اور جو اللہ کا بندہ ہو کر بھی اللہ کا بندہ نہ رہے گا وہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی فیضیاب نہیں ہو سکتا. حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جشن غدیر جو ہم مسلسل کئی برس سے یہاں پوری آب و تاب کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہر برس کی طرح، ہر جشن کی طرح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پہلے ان شعراء کرام سے ہم درخواست گزار ہیں کہ آپ
थोड़े से मजमे को देखकर कतई मुतासिर न होइएगा। ये मजमा कम जरूर है मगर ये मजमा बहुत अच्छा है। ये अपने शुअरा को और अपने मेहमानों को नवाजने का और उनकी पजीराई करने का, उनकी हौसला अफजाई करने का सलीका बहुत कायदे से जानता है। आप अशार पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये खूब खूब दादो तहसीन से नवाजेंगे और नारा हैदरी हाय हैदरी भी बुलंद करते रहेंगे। हजरत, इस महफिल की एक खुसूसियत जो मैं बार बार अर्ज करता हूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शुअरा यहां शिरकत फरमा चुके हैं और बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो अभी नहीं आए हैं मालूम तरीन शुअरा में। लेकिन यह भी रिकॉर्ड है कि जो शायर एक बार आ गया उसको दोबारा पढ़ने का यहां मौका नहीं मिला है। लिहाजा आप हजरात यहाँ मौजूद है पहली बार, हम बड़ी खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं कि इस महफिल में पढ़ने वाले शायर उस्ताद इसहाक जौनपुरी भी यहाँ मौजूद हैं और एक मेहमान शायर जो इसके कबल शिरकत फरमा चुके हैं मोहतरम जनाब कद्र पारवी, वो भी आज शिरकत करने की गरज से इस महफिल से इतना मुतासिर होकर गए थे कि आज वो बंबई में थे। इन्हें पता चला कि मुन्ना भाई की महफिल आज हो रही है। इन्होंने कहा भाई हम पढ़ नहीं सकते मगर शिरकत तो कर सकते हैं। अल्लाह इनके जज्बात को सलामत रखे, अल्लाह इनको और इज्जतों से नवाजे। जनाब कद्र पारवी के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो शिरकत फरमाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। आइए हज़रात अब सिलसिले का बाकायदा आगाज किया जाए। चूंकि हमारा दस्तूर ये है कि हम हमेशा तिलावत कलाम पाक और तिलावत के बाद नातिया कलाम का नजराना पेश करते हैं और नातिया कलाम के बाद किसी न किसी शायर को ज़हमत सुखन देते हैं मदहिया कलाम के लिए। आज नातिया कलाम के लिए हम अपने उस शायर को ज़हमत सुखन देने जा रहे हैं जो इसके कबल यहाँ हाजिर हो चुके हैं बहैसियत शायर। आज की महफिल में हमने सिर्फ 3 मेहमान शुरा किराम को मदऊ किया है। थोड़ी सी ताखीर हो गई जरूर, लेकिन ये तीनों शुरा अपनी अपनी जगह इंतहाई मोहतरम, मुस्तनद और कामयाब हैं। आप महजूज होंगे, आप खुश होंगे। 3 शुरा किराम यहाँ मदऊ हैं बहैसियत शायर गदीर। उसके कबल एक शायर को मैं बहैसियत नात गो शायर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। लीजिए उनका इस्तकबाल यहां से करना चाहता हूं कि नात नबी की जब पढ़ता हूं ऐसा लगता है, नात नबी की जब पढ़ता हूं ऐसा लगता है, नात नबी की जब पढ़ता हूं ऐसा लगता है, सारा आलम कैफ में डूबा डूबा लगता है। आइए मौलाना इधर तशरीफ लाइए। आप मौलाना शमसी साहब एक नारे सलवात इरशाद फरमा दें। आप एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दें। एक बार जिन लोगों ने अब तक सलवात नहीं पढ़ी है वो भी सलवात पढ़ लें। नात नबी की जब पढ़ता हूं ऐसा लगता है, सारा आलम कैफ में डूबा डूबा लगता है। नात नबी की पढ़ने वाला चाहे कहीं का हो, नात नबी की पढ़ने वाला चाहे कहीं का हो, नात नबी की पढ़ने वाला चाहे कहीं का हो, चाहे किसी मसलक का हो लेकिन अपना लगता है। नात नबी की पढ़ने वाला चाहे कहीं का हो, चाहे किसी मसलक का हो लेकिन अपना लगता है। नाते नबी की कीमत कौसर तूबा और बहिश्त, नाते नबी की कीमत कौसर तूबा और बहिश्त, नाते नबी का सौदा कितना सस्ता लगता है। नाते नबी की कीमत कौसर तूबा और बहिश्त, नाते नबी का सौदा कितना सस्ता लगता है। और इनके करम का इनके करम की बारिश को देखो दुनिया वालों, इनके करम की बारिश को देखो दुनिया वालों, फारस का सलमान भी इनके घर का लगता है। फारस का सलमान भी इनके घर का लगता है, फारस का सलमान भी इनके घर का लगता है। मैं नातिया कलाम के आगाज और मदिया कलाम के इब्तिदा के लिए सिर्फ 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि फिर उसके बाद पांव में जुम्बिश कभी ना हो, फिर उसके बाद पांव में जुम्बिश कभी ना हो, तैबा पहुंच के फिर से मेरी वापसी न हो। हाय हाय मुलादा फरमाइए, शेर पेश कर रहा हूं। फिर उसके बाद पांव में जुम्बिश कभी ना हो, तैबा पहुंच के फिर से मेरी वापसी ना हो। हर हर नफस ये सोच के जिक्र अली करो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो।
علی 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 زندہ باد. ہر نفس یہ سوچ کے ذکر علی کرو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. صلی علی محمد وآل محمد. حضرت جناب قدر پاروی خوبصورت آواز میں بہترین نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے اور آپ حضرات نے انہیں انتہائی محبتوں کے ساتھ نوازا. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور مہمان شاعر قدر پاروی کے بھی شکر گزار ہیں. آئیے اس سلسلے کو اب آگے بڑھایا جائے اور اپنی فہرست کا پہلا شاعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. میں ان کے استقبال میں یہاں سے عرض کروں، جناب قدر پاروی ابھی پیر و مرشد کی بات کر رہے تھے تو مجھے عمر دراز دیوبندی کے 4 مصرے یاد آئے. انہوں نے فرمایا تھا کبھی کہ محمد مصطفیٰ تو عام انسانوں کے جیسے ہیں، محمد مصطفیٰ تو عام انسانوں کے جیسے ہیں، مگر خود پیر ہیں، مرشد ہیں، حضرت ہیں، ولی اللہ. ارے ملاحظہ فرمائیے اسی طرح سے میں پڑھ رہا ہوں. محمد مصطفیٰ تو عام انسانوں کے جیسے ہیں مگر خود پیر ہیں، مرشد ہیں، حضرت ہیں، ولی اللہ. ارے تمہارا کون سا مسلک ہے صاحب یہ تو بتلاؤ. حسینی بھی رضی اللہ، یزیدی بھی رضی اللہ. تمہارا کون سا مسلک ہے صاحب یہ تو بتلاؤ. تمہارا کون سا مسلک ہے صاحب یہ تو بتلاؤ. حسینی بھی رضی اللہ، یزیدی بھی رضی اللہ. آئیے حضرات میں اب غدیر کا سفر کروں یہاں سے کہ علی، میں عشق علی کا آج سودا ہے میرے سر میں، میں عشق علی کا آج سودا ہے میرے سر میں. یہ دولت کم سنی میں پائی تھی آگوش مادر میں. ملاحظہ فرمائیے میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں. میں عشق علی کا آج سودا ہے میرے سر میں، یہ دولت کم سنی میں پائی تھی آگوش مادر میں. میں عشق علی کا لطف ملتا ہی نہیں ہرگز، سراہی میں، سبو میں، جام میں، شیشے میں، ساگر میں. تھوڑا میرے ساتھ آ جائیے آپ. میں عشق علی کا لطف ملتا ہی نہیں ہرگز، سراہی میں، سبو میں، جام میں، شیشے میں، ساگر میں. یہ وہ ہے جسے خود انبیاء ما سلف نے پی. یہ میں وہ ہے جسے خود انبیاء ما سلف نے پی. یہی میں آئی آدم اور عیسیٰ کے مقدر میں. یہ میں وہ ہے جسے خود انبیاء ما سلف نے پی. شعر پیش کر رہا ہوں. یہی میں آئی آدم اور عیسیٰ کے مقدر میں. تو یہ میں وہ ہے نمازوں میں بھی جس کا پینا جائز ہے. ارے اس سے بڑا مصرع نہیں دے سکتا میں سلسلے کا. یہی میں آئی آدم اور عیسیٰ کے مقدر میں. یہ میں وہ ہے نمازوں میں بھی جس کا پینا جائز ہے. ملے گی میں یہی تسنیم میں جنت میں کوثر میں. ملے گی میں یہی تسنیم میں جنت میں کوثر میں. ملے گی میں یہی تسنیم میں جنت میں کوثر میں. تو یہ میں پی کر بھی انسان کس قدر باہوش رہتا ہے. دیکھیں اس سے بڑی ہوش مندی کچھ نہیں ہو سکتی. مراد فرمائیے گا یہ میں پی کر بھی انسان کس قدر باہوش رہتا ہے. اسے پی کر لکھا میں نے قصیدہ مدح حیدر میں. یہ میں پی کر بھی انسان کس قدر باہوش رہتا ہے. اسے پی کر لکھا میں نے قصیدہ مدح حیدر میں. تو ظفر قدموں سے لپٹی تھی علم تھا دست حیدر میں. ظفر قدموں سے لپٹی تھی علم تھا دست حیدر میں. احد میں، بدر میں، صفین میں، خندق میں، خیبر میں. ظفر قدموں سے لپٹی تھی وہ علم تھا دست حیدر میں. احد میں، بدر میں، صفین میں، خندق میں، خیبر میں. علی ہر ایک سے اعلیٰ، علی ہر ایک سے اولا، علی ہر ایک سے اعلیٰ، علی ہر ایک سے اولا. عمل میں، عزم و استقلال میں، ہمت میں، تیور میں. علی ہر ایک سے اعلیٰ، علی ہر ایک سے اولا. عمل میں، عزم و استقلال میں، ہمت میں، تیور میں. تو علی ہی نہ خدائے کشتی دین و رسالت ہے. بھمر میں، موج میں، طوفان میں، خطروں میں، سمندر میں.
علی ہی ناخدائے کشتی دین رسالت ہے، علی ہی ناخدائے کشتی دین رسالت ہے، بھور میں، موج میں، طوفان میں، خطروں میں، سمندر میں. اور علی جود و سخا، فضل و کرم کا ایک سرچشمہ. علی جود و سخا، فضل و کرم کا ایک سرچشمہ، انہی کا عکس ہے سلمان میں، بوزر میں، قمبر میں. علی علی جود و سخا، فضل و کرم کا ایک سرچشمہ، انہی کا عکس ہے سلمان میں، بوزر میں، قمبر میں. انہی کا عکس ہے سلمان میں، بوزر میں، قمبر میں. اور جو ممبر ہو چکا تیار اونٹوں کے کجاووں کا، مولا فرمائے جو ممبر ہو چکا تیار اونٹوں کے کجاووں کا، اٹھا کر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دستے ہتھیار میں. منظر کشی پیش کر رہے مولا فرمائیے. جو ممبر ہو چکا، عرصی بھائی آگئے، مولانا فرمائیے جو ممبر ہو چکا تیار اونٹوں کے کجاووں کا، اٹھا کر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دستے ہتھیار میں کہا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اٹھا کر مرتضیٰ نے پورا غدیر کا منظر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو ممبر ہو چکا تیار اونٹوں کے کجاووں کا، اٹھا کر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دستے ہتھیار میں کہا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. خدا کا حکم ہے پہنچا دو اس کو جا کے گھر گھر میں. خدا کا حکم ہے، کہا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. خدا کا حکم ہے پہنچا دو اس کو جا کے ہر گھر میں. تو زبان مصطفیٰ سے سن کے اعلان جانشینی کا، زبان مصطفیٰ سے سن کے اعلان جانشینی کا، نکل اٹھا جنازہ باز ارمانوں کا دم بھر میں. زبان مصطفیٰ سے سن کے اعلان جانشینی کا، زبان مصطفیٰ سے سن کے اعلان جانشینی کا، نکل اٹھا جنازہ باز ارمانوں کا دم بھر میں. آئیے حضرات ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں نے نعت سے لے کر کے منقبت تک کا سفر طے کر دیا اور غدیر کے ماحول میں لا کے آپ کو کھڑا کر دیا. اب شاعر ہوگا اور آپ کی بابرکت اور پاک و پاکیزہ اور بیدار سماعتیں ہوں گی. ایک شاعر جس کا میں انتخاب کر کے آپ کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں تعارف میں، بڑا پرانا شعر ہے مگر اس سے زیادہ سوٹیبل یہ شعر کہیں نظر نہیں آتا. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. حضرت سہیل صاحب پڑھ رہے تھے، واقعی بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے، اور جس اعتماد کے ساتھ میں نے انہیں آپ کے حوالے کیا تھا اس پہ وہ 101% کھرے اترے. خوبصورت آواز، اچھے اشعار، اور آپ حضرات نے انہیں بہت زیادہ دل کھول کر کے داد و تحسین سے نوازا. آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، سہیل صاحب بھی. آئیے ابھی یہ عرض کر رہے تھے کہ علی کا صدقہ ہے جو کچھ بھی کائنات میں ہے. علی کا عشق ہے جب ضامن بہشت بری، علی کا عشق ہے جب ضامن بہشت بری، تو پھر یہ کس لیے مفتی تکلفات میں ہے. علی کا عشق ہے جب ضامن بہشت بری، تو پھر یہ کس لیے مفتی تکلفات میں ہے. جسے پسند نہیں کہہ دو چھوڑ دے دنیا، جسے پسند نہیں کہہ دو چھوڑ دو دنیا، علی کا جشن بپا آج کائنات میں ہے. جسے پسند نہیں کہہ دو چھوڑ دے دنیا، علی کا جشن بپا آج کائنات میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کارٹون اگر دھیرے سے پانی کا ادھر آ جائے تو یہ چین جو چل رہی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو آپ یہاں لا کے رکھ دیجئے. کیا آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں کیا بھائی؟ ساتھ تو دیجئے نعرے کا.
ہاں زندہ باد. جیسے محفل ہوتی ہے ویسے ہونی چاہیے. یا علی یا علی. آئیے حضرات غدیر کے حوالے سے ہو رہی ہے محفل, تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے. محفل کا جو ماحول بنتا ہے, جو رنگ بنتا ہے, ابھی تک نہیں بن سکا ہے. آپ نے سہیل صاحب کو سن لیا, بڑی اچھی آواز تھی, بہت خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا. لیکن اب جس شاعر کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, چونکہ اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب تک سماعتیں منزل معراج پر نہیں ہوتی ہیں وہ نہ شعر پڑھ پاتا نہ شعر سنا پاتا. میرا بہت چھوٹا بھائی ہے, میں بہت عرصے سے جانتا ہوں. میں کل بھی اسے تقی سلمہ کہتا تھا, آج بھی تقی سلمہ کہتا ہوں, اس لیے کہ میرے سامنے یہ بچے نے دنیا منقبت میں قدم رکھا ہے. بلکہ جس وقت وہ کوہنیوں اور گھٹنیوں چلتا تھا اس وقت سے یہ محفلوں میں پڑھ رہا ہے. بہت چھوٹا ہے, مگر آج ہندوستان کی کوئی بڑی محفل ایسی نہیں ہے جہاں تقی نوگانوی آج نہیں 10 برس پہلے, 15 برس پہلے, 20 برس پہلے نہ جا چکا ہو. ابھی آپ دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ تو ابھی 20 برس کا ہوا بھی نہیں, 20 برس پہلے محفلوں میں کیسے چلا گیا. بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا اس وقت اس نے محفلیں پڑھی ہیں. اور پورے ہندوستان کی محفلوں میں اکیلا بچہ تھا جسے بلایا جاتا تھا, جسے سنا جاتا تھا, اور اس وقت بھی یہ اسی جوش و خروش کے ساتھ اشعار پڑھا کرتا تھا. آج بہت عرصے کے بعد بمبئی آیا ہے, بہت بڑا ہو چکا ہے. ہم اس کی طول عمر کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور جب یہاں پڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. کلیجہ نکال کر کے مرقبت آپ کے حوالے کرنے کا عادی ہے یہ بچہ, اس کا استقبال آپ کو کرنا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ نوجوان ہے. میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی وہ بچہ ہی لگتا ہے. یہ میری محبت بھری نظر ہے جس نظر سے میں اسے دیکھتا ہوں. آپ سب کو اسے نوازنا ہے. آئیے غدیر ہو رہی ہے نا, ماحول بنا دیجئے. میں پڑھ چکا ہوں مگر وقت کی ضرورت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے, پورے ماحول کے ساتھ غدیری جشن منانا ہے, پوری بےتابی کے ساتھ, پوری آبتاب کے ساتھ, پورے جوش و خروش کے ساتھ. جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے, جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے. فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے, فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے. صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. خلیفہ کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ دوستو تھوڑا سا اور آواز آنی چاہیے آپ کی. جہاں میں دین بیت دینے جا رہا ہوں, جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے, فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے, صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. خلیفہ کوئی نہیں ہے, امام آج بھی ہے کہ وارث ہے. خلیفہ کوئی نہیں ہے, امام آج بھی ہے کہ وارث ہے. اسد قلاگیر زندہ ہے, سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ حیدر. سب مل کے بولو زندہ باد, زندہ باد. آئے گا انشاءاللہ, آئے گا انشاءاللہ, آئے گا انشاءاللہ, آئے گا انشاءاللہ. مسجد کا جو ہے ورثہ آئے گا انشاءاللہ. مومن کا جو ہے مددگار آئے گا انشاءاللہ. مومن کا جو ہے مددگار آئے گا انشاءاللہ. واہ 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 واہ. آئیے حضرات, میں آپ کے سامنے شاعر کو پیش کر رہا ہوں. بھری ہوئی درگاہ ہے اور درگاہ میں تقی نوگانوی. ہاں ٹھیک ہے بیٹا, آپ کی فرمائش ہے, میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اس لیے کہ محفلوں کی رونق ہے, شان ہے, جان ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اس کا تعلق غدیر کا جشن ہے. میں کچھ اور پڑھنے جا رہا تھا مگر بچے نے فرمائش کی, ملاحظہ فرما لے. دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. ہائے ہائے ہائے, ملاحظہ فرمائیے. دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. کچھ لوگوں کو شاد کرے, کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر. دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. کچھ لوگوں کو شاد کرے, کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر. تو ہر 18 ذی الحجہ کو, آج سے بہتر موقع اس کے لیے نہیں ہو سکتا, ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں, ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے.
अली 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 डगर डगर गली गली अली 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 फूल फूल कली कली अली 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 फूल फूल कली कली अली 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 ज़ैनब का बाबा अली अली अब्बास का बाबा अली अली ज़ैनब का बाबा अली अली अब्बास का बाबा अली अली सरकार सुजात अली अली बोलो बेटा बोलो ज़मीन का बाप ज़मीन का बाप अय्यूब का सब अय्यूब का सब 18 ज़िलहज शाबाश अल्लाह के नबी ने 18 ज़िलहज अल्लाह के नबी ने अली अली राज़ खोला अली अली राज़ खोला कुंतुम मौला अली अली कुंतुम मौला अली अली कुंतुम मौला अली अली हाथ उठा दे हाथ उठा दे जिंदाबाद जिंदाबाद जज़ाकल्लाह परवरदिगार आप सबको सलामत रखे जश्न गदीर का लुत्फ अब आया है आइए और वाकई महफिल का एक माहौल उन्होंने बदला और अजब रंग अता कर दिया ऐसा लग रहा था कि सब पे एक अजीबोगरीब दीवानगी तारी थी और सब चाह रहे थे कि यूं ही वो पढ़ते रहें और यूं ही हम लोग सुनते रहें और इबादतों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहे लेकिन ये बात सच है कि अभी एक मोहतरम शायर मेहमान शायर हमारी फहरिस्त में भी बाकी है उसे भी सुनना है और हज़रत मैं तकी नौगानवी की सेहत के लिए दुआगो हूँ यहाँ जब आए वो और आने के कबल उन्होंने कहा कि मैं सो बिल्कुल भी नहीं पाया तबीयत ठीक नहीं है आवाज़ साथ नहीं दे रही है मगर माइक पे आने के बाद उनकी आवाज़ भी खुल गई उनकी तबीयत भी ठीक हो गई उन्होंने खुल करके अपना कलाम भी पेश फरमाया तो मैं सोच रहा था कि जब तक वो फर्श से दूर थे तबीयत की खराबी का गीला कर रहे थे जैसे ही फर्श पे आए उनका ये गले का गीला दूर हो गया उनको सेहत मिल गई और यहाँ आते ही उन्होंने खुल करके अपना कलाम पेश किया ये सच्ची बात है ये इस बारगाह की देन है वो लोग और हैं जो दरबारों में जाया करते हैं ये कौम वो है जो दरबारों में नहीं जाती है बल्कि इमाम बारगाहों में आया करती है दरगाहों में आया करती है अज़ा खानों में आया करती है और जब यहाँ आते हैं तो हमारी हर परेशानी दूर होती है इतना बड़ा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक का बैठा हुआ है इतना बड़ा मजमा ये मजमा क्यों बैठा हुआ है ये मजमा सिर्फ इस यकीन इस ईमान इस एतकाद और इस मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठा हुआ है कि इसको पता है अगर हम सेहतमंद हो सकते हैं तो इसी दरगाह पर अगर हमें शिफा मिल सकती है तो इसी दरगाह पर अगर हमारी परेशानी दूर हो सकती है तो इसी दरगाह पर अगर हमारी मुश्किल दूर हो सकती है तो इसी दरगाह पर और जितने परेशान हाल हैं अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं आइए इस बारगाह बाबुल हवाइज में दुआ की जाए मौला इनमें से किसी को मायूस न लौटाइएगा इनमें से किसी को नामुराद न पलटाइएगा और यकीनन वो नामुराद नहीं पलट सकता जो बाबुल मुराद के दरवाजे पर आ जाए दुनिया में जो भी है वो हाथों का मोहताज होता है देने के लिए तन्हा ये बाबुल मुराद है जिसके हाथ भी नहीं है फिर भी लोगों को दौलतों से माला माल कर रहा है मौला आप सबको सलामत रखे और आप सबकी नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए सारे बीमारों की बीमारियां दूर हो जाएं सारे परेशान हालों की परेशानियां दूर हो जाएं देखिए अभी अभी मुझे इत्तला दी मुन्ना भाई ने कि हमारे एक मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं लिहाजा उनका इस्तकबाल भी करना है आपको और उनके एहतराम में आपको नारे दुरूद भी बुलंद करना है नारे हैदरी भी बुलंद करना है वो अभी चंद लम्हात में आपकी खिदमत में आ जाएंगे मगर ये पूरा माहौल जो मैंने बनाया है इस माहौल को इनशार के लिए बनाया है कि जहां में कोई मुश्किल जब भी दामनगीर होती है मुलादा फरमाइए पूरा मजमा मुलादा फरमाए जो लोग सामने बैठे हैं वो भी सुने जो लोग पसे पर्दा बैठे हैं वो भी सुने मैं ये मतलब सलीम भाई आपकी नजर करने जा रहा हूं जहां में कोई मुश्किल जब भी दामनगीर होती है जहां में कोई मुश्किल जब भी दामनगीर होती है हमारे हाथ में दरगाह की जंजीर होती है मुलादा फरमाइए मैं दे रहा हूं मतलब जहां में कोई मुश्किल जब भी दामनगीर होती है हमारे हाथ में दरगाह की जंजीर होती है हमारे हाथ में दरगाह की और मैं बहुत बच के शेर पेश कर रहा हूं मेरे हाफिजे की डायरी में सब महफूज है कि मैं कौन कौन से शेर पढ़ चुका हूं कौन कौन से नहीं पढ़े हैं और मैं बिल्कुल बचा के निजामत कर रहा हूं और
पूरे मजमे को और घर भर को मुझे इसलिए भी दाद देनी चाहिए कि मुसलसल ये 2 महफिल साल भर में जिसकी निजामत सिर्फ मैं कर रहा हूं और पाबंदी के साथ कर रहा हूं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि आप साल भर महफिल सुनते रहते हैं तो आपको मेरी निजामत से भी मायूसी ना हो, कुछ अशार आपकी खिदमत में नए नए पेश किए जाएं। जहां में जब कोई मुश्किल जब भी दामनगीर होती है, हमारे हाथ में दरगाह की जंजीर होती है। अबू तालिब के खून की जब कहीं तफसीर होती है, मिसरा सुनिएगा, अबू तालिब के खून की जब कहीं तफसीर होती है तो 14 आईनों में एक ही तस्वीर होती है। हाय हाय हाय, मौलाना फरमाइए, बहस कर रहा हूं। अबू तालिब के खून की जब कहीं तफसीर होती है तो 14 आईनों में एक ही तस्वीर होती है। तो 14 आईनों में सुनो शेर, तो 14 आईनों में एक ही तस्वीर होती है। असीरी में खिताबत सिर्फ ज़ैनब का कलेजा है। सुनो, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। असीरी में, छोरा से दरखास्त है, असीरी में खिताबत सिर्फ ज़ैनब का कलेजा है, वगरना ऐसे मौकों पर कहीं तकरीर होती है। असीरी में खिताबत सिर्फ ज़ैनब का कलेजा है। मैंने शेर पेश किया, बहुत बड़ा शेर है, आपके खिदमत में अर्ज किया है। असीरी में खिताबत सिर्फ ज़ैनब का कलेजा है, वगरना ऐसे मौकों पर कहीं तकरीर होती है। वफाए हजरत अब्बास ने ये कर दिया साबित, वफाए हजरत अब्बास ने ये कर दिया साबित, जो पानी पर लिखी जाए वही तहरीर होती है। वफाए हजरत अब्बास ने यह कर दिया साबित, जो पानी पर लिखी जाए वही तहरीर होती है। आखिरी शेर इस सिलसिले का, जो पानी पर लिखी जाए वही तहरीर होती है। चरागे उल्फते हैदर जला लो दिल के ताकों में, अली वालो अली वालो अली वालो। आखिरी शेर इस सिलसिले का, चरागे उल्फते हैदर जला लो दिल के ताकों में, दिए जिस घर में होते हैं वही तनवीर होती है। चरागे उल्फत हैदर जला लो दिल के ताकों में, दिए जिस घर में होते हैं वही तनवीर होती है। दिए जिस घर में होते हैं वही तनवीर होती है। दिए जिस घर में होते हैं वही तनवीर होती है। आइए हज़रात, मैं अपने मिजाज के मुताबिक बहुत ज्यादा शेर नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ इसलिए कि शुअरा को आप सुनिए, मेरी मजबूरी है। मुझसे मुन्ना भाई ने कहा है कि बस 5 मिनट में वो आ रहे हैं, लेकिन वो 5 मिनट भी मैं अपने हिस्से में क्यों रखूं, जब शायर मौजूद है तो वो भी उसे दे दिया जाए ताकि आप शायर को ज्यादा सुनिए। लीजिए, मैं एक ऐसे मोहतरम शायर को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं जिसका ताल्लुक सरजमीन बनारस से है। डॉक्टर माइल चंदौली हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मुख्तलिफ ममालिक में बहैसियत शायर अहले बैत तशरीफ ले जा चुके हैं और इंतहाई मकबूलियत के साथ, कामयाबी के साथ हम कनार हुए हैं। हमारी गुजारिश पे यहाँ तशरीफ लाए, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इंतहाई खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे दरमियान इल्मी और अदबी शख्सियत मोहतरम बरादरम खालिद कैसर साहब, जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, इस वक्त इंतहाई मसरूफियत और बड़ी ही मशगूलियत के बावजूद इस बारगाह की रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए वक्त निकालकर यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमारा और आपका सबका फरीज़ा है कि हम उनका इस्तकबाल करें, और इस्तकबाल में आप सबसे गुजारिश है कि इससे बेहतर इस्तकबाल का तरीका कुछ नहीं है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। हजरत हजरत ने कैसर भाई से पूछा आप बैठेंगे, उन्होंने कहा हाँ मैं भी बैठूंगा, एक शायर को मैं सुन के जाऊंगा।
तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत वक्त कैसर साहब बहुत मसरूफ़ है वाकई। इस वक्त चूँकि आप हज़रात जानते हैं कि इलेक्शन का ज़माना, कल इलेक्शन है, इस वक्त इनका आ जाना ही बहुत है, लिहाजा मैं इनकी मौजूदगी में एक बार चाहता हूँ कि गुजारिश करूँ अपने भाई सुहेल बस्तवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सिर्फ चंद अशार सुहेल बस्तवी पेश करेंगे, नतिया कलाम पेश करेंगे आपकी खिदमत में जनाब सुहेल बस्तवी, और उसके बाद फिर मेहमान खुसूसी होंगे आपकी खिदमत में। समात फरमाए, नतिया कलाम पेश कर रहे हैं जनाब कैसर, जनाब सुहेल बस्तवी साहब आपकी खिदमत में। सलावत पढ़ दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। हज़रात, हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं अपने मेहमान खुसूसी मोहतरम कैसर खालिद साहब के कि उनकी मौजूदगी में बड़ी ही मुतबर्रिक, बड़ी ही कामयाब महफिल चल रही है। जनाब सुहेल बस्तवी ने जिस अंदाज से नात पेश की, वो नात खानी का और नात गोई का दोनों का हक अदा कर रहे थे। एक शायर की मौजूदगी में इतनी अच्छी नात का इंतखाब सुहेल बस्तवी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आप हजरात भी। आइए, गुफ्तगू कर रहे थे जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई, लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। क्या नतिया शेर पेश किया। मुझे चंदन फैजाबादी के 4 मिसरे याद आए जो मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ, वो अर्ज कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। वो कहते हैं कि या नबी आपके हाथों पर जो आए पत्थर, या नबी आपके हाथों पर जो आए पत्थर, खुद बखुद कलमे तौहीद सुनाए पत्थर। मुलादा फरमाइए, मुलादा फरमाइए। नात गो शायर जब नात पेश करता है तो सरकार के इश्क में डूब जाता है और उसके बाद सीरत सरकार के पहलू तलाश करके नगीनों की शक्ल में हमारे हवाले कर देता है। क्या खूबसूरत शेर पेश किया। या नबी आपके हाथों पे जो आए पत्थर, खुद बखुद कलमे तौहीद सुनाए पत्थर, आपके जैसा जमाने में न देखा न सुना, आपके जैसा जमाने में न देखा न सुना, फूल लौटा दिए जिस सम से आए पत्थर। हाय हाय हाय, मुलादा फरमाइए। आपके जैसा जमाने में न देखा न सुना, फूल लौटा दिए। जामे दस्तार अगर पहने हैं, लफ्ज़ दुश्मन के भी सीने में उतर जाते हैं। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू जामे अखलाक अगर पहने हैं, लफ्ज़ दुश्मन के भी सीने में उतर जाते हैं, तो ऐसा इखलाक मोहम्मद के अलावा न मिला, मोहम्मद के अलावा न मिला। अरे खैरियत पूछने दुश्मन के भी घर जाते हैं। शाबाश, जज़ाकल्लाह, वाह 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 वाह। हज़रत, बड़ी रूहानी महफिल हो रही है और इस रूहानियत को बरकरार रखते हुए आइए, महफिल हमारी बड़ी ही कामयाबी के साथ इख्तिताम की मंजिल को पहुंच गई। अब मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अजीम और इंतहाई मोहतरम शख्सियत से रूशनास कराना चाहता हूँ आप सबको। माइल साहब पढ़ रहे थे कि ये ज़माना तुम्हें भुला न सके, ये ज़माना तुम्हें भुला न सके, इसलिए करबला की बात करो। जब ये शेर पढ़ रहे थे तो मैं कैसर खालिद की तरफ देख रहा था और मुझे ये याद आ रहे थे। आप सिर्फ पुलिस कमिश्नर की हैसियत से जानते हैं, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और जाहिर है कि महफिल में इनका तारुफ पुलिस कमिश्नर की हैसियत से करा भी दिया जाए तो यहाँ सब बराबर हैं इस फर्श पर। यहाँ ना कोई किसी से अफजल है, ना कोई किसी से कमतर है, यहाँ सब बराबर हैं। इस बज़्म में अगर इनका तारुफ कराना हो तो इससे बेहतर तारुफ कुछ नहीं हो सकता कि ये शायर हैं
اور انہوں نے حمد بھی کہی ہے, انہوں نے نعت بھی کہی ہے. اور جب نعت کہی ہے تو نعت کا ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ اس انداز سے چھوڑا وفا نے, کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے. قیصر بھائی آپ اصلاح فرما دیجئے. کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے, کچھ ہم کو, آپ پہچانیے شاعر کس بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے. کچھ ہم کو اس طرح داد نہیں دیں گے آپ تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا, دیں گے تو یہ خوش ہوں گے. کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے, جوں اہل حق کو اہل کربلا نے. کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے, جو اہل حق کو اہل کربلا نے. یا ان کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے, رہے ناکام ساری عمر پھر بھی. رہے ناکام درگاہ ہے نا, یہ پورا مجمع یہاں بڑی پابندی کے ساتھ آتا ہے, روز آتا ہے. روز نہیں تو کم سے کم جمعرات کو ضرور آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہے؟ اس کو یقین ہے, اس کو عقیدہ ہے کہ ہم در بدر بھٹکتے رہے تو کبھی ہماری مرادیں پوری نہیں ہوں گی. اس بارگاہ میں چل کے اگر ہم ایک بار خلوص دل کے ساتھ دعا کر دیں گے تو ہماری ہر مراد پوری ہو جائے گی. آئیے قیصر خالد کے اس شعر کے صدقے میں دعا کیجئے کہ پروردگار جو مومن, جو مومنہ, جو مرد مسلم جہاں جہاں بھی ہے, علی کا چاہنے والا, اہل بیت کا چاہنے والا, رسول کا چاہنے والا, آل رسول کا چاہنے والا, ان سب کو پروردگار شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, کہاں امید چھوڑی ہے دعا نے. رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, کہاں امید چھوڑی ہے دعا نے. میں قیصر خالد کے سلسلے میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا, اس لیے کہ وقت بھی تو نہیں رہا. میں بہت دنوں سے جانتا ہوں ان کو, یہ مجھے نہیں جانتے یہ ایک الگ بات ہے, مگر میں بہت اچھے انداز سے ان کو جانتا ہوں. اور میں خوش ہو رہا ہوں آج کہ ایک اچھا ادیب, اچھا شاعر اس محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آیا ہے. منا بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ نے اسے بلایا ہے. لوگ آتے ہیں, سیاسی رہنما, سیاسی رہبر, بھیڑ بھاڑ لے کے آئے, تھوڑی دیر بیٹھے, ہاتھ ہلایا, چلے گئے. یہ اتنا مصروف شخص یہاں آیا, میں نے سوچا تھا کہ یہ شاید 5 منٹ یا 10 منٹ سے زیادہ اس وقت نہیں بیٹھ پائیں گے, مگر میں نے جیسے ہی پوچھا آپ کے پاس وقت ہے, آپ ایک آدھ شاعر کو سنیں گے, کہنے لگے ہاں ہم سنیں گے. آپ بتائیں اس سے بڑھ کر رسول اور آل رسول سے محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے. اتنے مصروف ترین اوقات میں بھی اتنا وقت نکال لینا یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہے. شاعر ہے, اور جب شاعر فطری شاعر ہوتا ہے نا تو کہاں کی بات کہاں سے کہتا ہے. میں تشنگی ہوں, علامتی شاعری کرنے کے عادی ہیں, میں تشنگی ہوں. قیصر بھائی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں شعر, میں تشنگی ہوں, یہ قصہ ہے مختصر میرا. میں تشنگی ہوں, آخر کے صرف یہ 2-3 شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور یہ انشاءاللہ نعتیہ کلام اپنا آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے. ملاحظہ فرمائیے, میں اور دیکھنا ہے کہ میں اچھا پڑھتا ہوں کہ یہ اچھا پڑھتے ہیں. میں تشنگی ہوں, یہ قصہ ہے مختصر میرا. میں تشنگی ہوں, یہ قصہ ہے مختصر میرا. سمندروں کے کنارے جلا ہے گھر میرا. ملاحظہ فرمائیے, ملاحظہ فرمائیے, شعر پیش کر رہا ہوں. میں تشنگی ہوں, یہ قصہ ہے مختصر میرا. سمندروں کے کنارے جلا ہے گھر میرا. اب اس کو چھو بھی نہ پائیں گے ہاتھ ظالم کے, اب اس کو چھو بھی نہ پائیں گے ہاتھ ظالم کے. فراز صبر پا رکھا ہوا ہے سر میرا. اب
अब उसको छू भी न पाएंगे हाथ जालिम के। एक शेर और इस सिलसिले का, अब उसको छू भी न पाएंगे हाथ कातिल के। फराजे सब्र पर रखा हुआ है सब्र सर मेरा, फराजे सब्र में रखा हुआ है सर मेरा। और तुम्हारे पास तो लश्कर है और ताकत भी, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे पास तो लश्कर है और ताकत भी, मैं कुछ नहीं हूं तो फिर किस लिए है डर मेरा। तुम्हारे पास तो लश्कर है और ताकत भी, मैं कुछ नहीं हूं तो फिर किस लिए है डर मेरा। आज कैसर खालिद की इस मनकबती महफिल में हाजिरी वाकई काबिल मुबारकबाद है। ये अपने मनसबी फरीजों को अदा करते हुए अदबी हैसियत से एक बहुत बड़ा मुशायरा भी करवाते हैं, मेरे इल्म में है। मगर मैं आज इस फर्ज से इनसे दरख्वास्त गुजार हूं कि अगर आप साल में 4 मुशायरे करवाइए तो उसमें एक नातिया मुशायरा भी होना चाहिए, ताकि हमारी अकीदत, हमारी जिंदगी, हमारी इबादत उस बारगाह में कबूलियत के काबिल बन सके। मैं गुजारिश कर रहा हूं, शऊर असर के मालिक और खालिक, हाल ही में मजमू आया है गजलों का शऊर असर, उसके मालिक हैं कैसर खालिद। उनसे दरख्वास्त गुजार हूं कि तशरीफ लाएं और सामीन के सामने, हाज़िन महफिल के सामने अपने अशार से उन्हें नवाजें। मुन्ना भाई से दरख्वास्त है कि वो इनका इस्तकबाल में शाल पोशी करें और गुलहाए मोहब्बत इनकी खिदमत में पेश फरमाएं। शऊर दे जो सफीने की ना खुदाई दे। जनाब कैसर खालिद आपके रूह बरू बेहतरीन कलाम पेश फरमा रहे थे। शऊर दे जो सफीने की ना खुदाई दे। सिलसिले को इख्तिताम तक पहुंचा दिया जाए। जो सर को हाथ पे लेकर चले वो राही दे। जो सर को हाथ पे लेकर चले वो राही दे। हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे। जो सर को हाथ पे लेकर चले वो राही दे। हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे। खालिद भाई शेर समाप्त फरमाइए। हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे। तो जबान को गुद्दी से खींच ले माबूद। तू जबान को गुद्दी से खींच ले माबूद। जो अपनी कौम को बर्बादी और तबाही दे। हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे। तू जबान को गुद्दी से खींच ले माबूद। तू जबान को, वक्त की जरूरत है शेर पेश कर रहा हूं, तू जबान को गुद्दी से खींच ले माबूद। जो अपनी कौम को बर्बादी और तबाही दे। जो अपनी कौम को बर्बादी और तबाही दे। तो बहुत ही नाजा है ताकत पे अपनी अमरीका। बहुत ही नाजा है ताकत पे अपनी अमरीका। इमाम असर का जलवा उसे दिखाई दे। बहुत ही नाजा है ताकत पे अपनी अमरीका। इमाम असर का जलवा उसे दिखाई दे। लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। आइए हज़रात, हमारी आज की ये महफिल बड़ी ही कामयाबी के साथ इख्तिताम की मंजिल में पहुंच गई। बड़ी रूह परवर महफिल हुई, बड़ी नूरानी महफिल हुई, बड़ी रूहानी महफिल हुई। हजरात, 2 मिनट के लिए आपसे दरख्वास्त है कि यहीं तशरीफ रखें। कैसर भाई, यहाँ साल में 2 जश्न होते हैं। एक शाबानुल मुअज्जम में सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की विलादत के मौके पर, और दूसरा जश्न ये जश्न ईद गदीर है, जिसमें हम ताज पोशिए मौलाए कायनात का जश्न मनाते हैं। एक जश्न में गुज़श्ता जश्न की महफिल की कैसेट रिलीज की जाती है। लिहाजा आज आप मौजूद हैं तो हम ये चाहेंगे कि आप ही के हाथों से गुज़श्ता जश्न की कैसेट की रुनुमाई हो। और इसके साथ साथ हम अपने तमाम मोहतरम शुरा किराम से भी दरख्वास्त गुजार हैं कि वो हमारे साथ शरीक हो जाएं। सबसे दरख्वास्त है, सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ शरीक हो जाएं।
आवाज बुलंद यस ठीक है, 1 मिनट है ये मोहम्मद वाले मोहम्मद एक भी जाएंगे ना वो बाद में माफ करके खालिद साहब की आमद पर खालिद साहब की आमद पर तमाम हजरात बहुत खुश हैं और दुआगो हैं कि आप जो है तरक्की करें और यहाँ इस जश्न में आया करें और अपने कलाम सुनाया करें इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि नसीर साहब ने कहा है कि आप नातिया मुशायरा कीजिए और चाहे यहाँ कीजिए चाहे कहीं भी कीजिए मगर कीजिए आप। नात के चंद शेर अर्ज करता हूँ, समाज फरमाइए आप। हालांकि मैंने सोचा था कि चूँकि अय्याम अज़ा का दिन आने वाला है और 4 जो है अभी जो बताया कि अहले बैत के मोहब्बत के बग़ैर दीन भी बेकार है दुनिया भी बेकार है, तो 4 में से समाज फरमाए हज़रात। होश में आए गमे शे को दबाने वाले, होश में आए गमे शे को दबाने वाले, मिट गए दहेर से इस गम को मिटाने वाले, मिट गए दहेर से इस गम को मिटाने वाले, हक ने इंसान को पैदा तो किया है लेकिन, हक ने इंसान को पैदा तो किया है लेकिन, ये है इंसान को इंसान बनाने वाले, ये है इंसान को इंसान बनाने वाले। बहुत अच्छा ख्याल क्या हुआ? तो सल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। हज़रत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद वक्त का पाबंद नहीं है, वक्त की नब्ज़ें रुक जाया करती हैं, ये ज़िक्र हमेशा जारी और सारी रहता है, इसे ख़त्म नहीं किया जाता, इसके इल्तवा का ऐलान किया जाता है।
आइंदा इंशाअल्लाह फिर इसी मकाम पर जश्न होगा, शुरा कराम होंगे और आप हजरात की मौजूदगी होगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलावत। आप लोग हाँ, आप हजरात तशरीफ रखें, बैठे ही हुए हैं आप, तबरुक तकसीम कर दीजिए जल्दी से, बैठे रहें आप।